بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق چوتھا سبق ہے، فورتھ لیسن ہے۔ اس لیسن میں ہم انشاءاللہ انہی حروف کو کنٹینیو کریں گے جو حروف ہم نے اب تک پڑھے ہیں۔ اب تک ہم نے 5 حروف پڑھے۔ کتنے حروف؟ 5 حروف پڑھے ہیں۔ 3 نقطوں والے حروف پڑھے۔ بتاؤ 3 نقطے والے کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف ہیں، فا اور شین۔ اور 2 نقطے والے کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ بتاؤ کون کون سے؟ کون سے کون سے؟ تا، قاف، یا۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 1 نقطے والے حروف۔ کون سے نقطے والے؟ 1 نقطے والے حروف۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں 1 نقطے والے حروف پہلے تو تنہا ہم دیکھیں گے، اس کے بعد تنہا جو آئسولیٹڈ ہے اس کے علاوہ یعنی جوڑ کر بھی ہم دیکھیں گے۔ کیا کر کے؟ جوڑ کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آئیے پہلے بتائیے نقطے والے حروف پورے کتنے تھے؟ 15 تھے۔ اس میں نقطے بتاؤ کتنے ہیں؟ لاسٹ نقطوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے۔ 3 سے زیادہ نقطے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ تو 3 نقطے لاسٹ۔ کتنے نقطے؟ 3 نقطے لاسٹ۔ اب تیسرا نقطہ نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ تین نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ 2 حروف ہیں، فا اور شین۔ 2 نقطے والے 2 نقطے والے حروف 3 حروف ہیں۔ 1 نقطے والے 10۔ بتاؤ 10 اور 3 13 اور 2 15۔ تو 15 حروف نقطے والے ہوئے۔ کون سے ہوئے؟ 15 نقطے والے حروف۔ بات کلیئر؟ ہم نے 2 نقطے والوں کو پڑھ لیا ہے، 3 نقطے والوں کو بھی پڑھ لیا ہے۔ اگر کسی کو اور اچھے سے مشق کرنا ہو تو ہمارا تیسرا لیسن دیکھ لیں۔ کون سا لیسن؟ تیسرا لیسن۔ تیسرے سبق میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم ان 2 کو چھوڑ کر صرف 1 نقطے والے حروف کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو 1 نقطے والے حروف کل کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ با۔ یہ جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ سب سے اچھا نام ہے قوس۔ کیا نام ہے؟ قوس۔ اسے قوس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قوس کا معنی ہے بریکٹ۔ کیا معنی ہے؟ کمان۔ با کو کتنے کمان ہیں؟ 1 کمان۔ با کے اوپر نقطہ ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے نقطہ، اوپر نہیں نیچے ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ نیچے، ٹھیک ہے؟ 1 نقطے والا پہلا لیٹر، پہلا حرف کون سا ہے؟ با ہے۔ یہ با ہمیشہ تنہا ایسی ہی رہے گی، ہاں ٹھیک ہے؟ قرآن میں ایسی با بھی یوز ہوئی ہے۔ اب جڑ کر کیسے آتی ہے؟ اگر با کے بعد میں کوئی حرف جڑ رہا ہے، با کے بعد میں، پہلے نہیں بعد میں جڑ رہا ہے، تو بعد میں جڑنے کے لیے با پوری لکھی نہیں جاتی، با پوری لکھی نہیں جاتی بلکہ با آدھی لکھی جاتی ہے۔ دیکھو ایسے، بس با کیوں آدھی لکھی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد میں کوئی دوسرا حرف اس کے ساتھ جڑنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف جڑنے والا ہے، ملنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہ با شروع میں نہیں بلکہ بیچ میں ہو، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی حرف ہو اور اس کے بعد میں بھی کوئی حرف ہو، تو کیسی آئے گی؟ با دیکھو پہلے یہ حرف آ گیا، یہ با ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ با ایسے ہوگی۔ یہ بیچ میں آنے والی با، اس سے پہلے بھی کوئی حرف جڑا ہوگا اور اس کے بعد بھی کوئی حرف ملا ہوگا،
ٹھیک ہے. تو بیچ میں جب آتی ہے تو ایسی دکھتی ہے با. آخر میں با آتی ہے تو پہلے کوئی جڑا ہوا ہوگا, بعد میں کوئی بھی جڑا ہوا نہیں ہوگا. جیسے دیکھو یہاں با ختم ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. با شروعات میں ابتدا میں ایسی ہوگی, درمیان میں ایسی ہوگی, آخر میں ایسی ہوگی با. تو ایک حرف کے ایک نقطے کے کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں. 10 میں سے پہلا حرف با ہے. با کی یہ ساری پوزیشنز آپ کو معلوم, شروع میں کیا پوزیشن رہتی ہے, وہ دکھتی کیسے ہے, درمیان میں جب آتی ہے بیچ میں تو وہ دکھتی کیسی ہے, آخر میں جب با آتی ہے تو وہ دکھائی کیسے دیتی ہے. بات کلیئر ہو گئی. چلیے دوسرا جیم. جیم. دوسرا حرف کون سا ہے بھائی؟ جیم. نیچے اب سب جو ہے اسے بولتے ہیں, یہ نقطہ تو ایک ہے لیکن اس کے بیچ میں ہے, پیٹ میں ہے. پیٹ میں اور بیچ میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا, سمجھ گئے. اصل میں نقطہ یا تو اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں نہ بیچ میں. نقطہ یا تو حرف کے اوپر یا حرف کے نیچے ہوتا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ, کیا بولو, جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ نہیں, ہا کو کچھ نہیں, خا کے اوپر ایک نقطہ. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے, ورنہ تو جیم کے نیچے ہے یہ نقطہ, یاد رکھو. کہاں ہے یہ؟ نیچے ہے ایک نقطہ, ٹھیک ہے. لیکن جب آئسولیٹڈ طریقے میں جیم آتی ہے, جیم تنے تنہا جب ہوتی ہے تو اس کا نقطہ نیچے نہیں ہوتا, اس کا نقطہ بیچ میں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں گے, اس کا نقطہ بیچ میں ہوتا ہے. کب آئسولیٹڈ جب رہتی ہے, جب وہ تنے تنہا رہتی ہے, اکیلے رہتی ہے, تو جیم کے نیچے نہیں ہوتا نقطہ, جیم کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. بات سمجھ گئے. اب جب ملی ہوتی ہے کسی سے جیم, اب جب جیم کے بعد میں کوئی ملتا ہے, جیم پہلے, تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے دیکھیے. اس کی شکل ایسے ہوتی ہے, خالی آدھا جیم, ایسے آئی ایسے آئی, دیکھو. اب نیچے ہے اوپر ہے نقطہ, نیچے ہے نقطہ. بات سمجھ گئے. صرف تنہا جب ہوتی ہے جیم تو نقطہ کہاں ہوگا؟ بیچ میں ہوگا. اگر جیم مل کر کسی دوسرے سے مل کر آئے یا اپنے ساتھ کسی دوسرے کو ملائے, اس وقت میں جیم کا نقطہ نیچے. بات یاد رکھ لیں گے, ٹھیک ہے. صرف اس کا سر ہوگا اور پھر نقطہ نیچے ہوگا. تو ایسی جیم آئے گی کب؟ شروع میں, ابتدا میں. اسی کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ کون سا فارم؟ انیشل فارم میں ایسی ہوگی. اب اس سے پہلے بھی کوئی حرف ملا ہو, اس کے بعد بھی کوئی حرف جڑا ہو, ملا ہو, تو جب بیچ میں جیم آتی ہے تو کیسی دکھتی ہے؟ کوئی حرف ملا, ٹھیک ہے, ایسی آئی. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں. چلیے اب آخر میں کیسے نظر آتی ہے دیکھیے. آخر میں اس کے بعد میں کوئی نہیں رہے گی, اس سے پہلے کوئی دوسرا حرف ہوگا, کسی حرف سے ملی ہوئی ہوگی, لیکن اپنے بعد نہیں ملائے گی, اپنے بعد کسی کو نہیں جوڑے گی. تو اس وقت میں ایسی ہوتی ہے دیکھیے, پوری جیم آخر میں. بات سمجھ گئے؟ تو کتنے حروف ہو گئے بھائی؟ 2 میں سے 10 میں سے 2 ہو گئے, اب 8 ہے. اس کے بعد کون سا؟ پورا ہو بہو ایسے ہی, صرف نقطے کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ نقطے کا فرق ہے. ہو بہو بالکل ایسے ہی خا رہے گا. لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں. خا خا سمجھ گئے؟ ہو بالکل ویسے جیسا جیم ویسی خا. اب اس کے بعد آتا ہے ر. زال بڑا بہترین لیٹر ہے, بہترین حرف ہے, بہت ہی خوددار ہے, غیرت والا ہے. کون ہے؟ غیرت والا. دیکھو خا کو کیا چاہیے؟ خا کو چاہیے اس سے پہلے کوئی نہیں چاہیے اسے.
उससे पहले कोई नहीं चाहिए। वो नहीं, उसके बाद में बाद वाले को वो चाहता ही नहीं, तन्हा रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? तन्हा रहना चाहता है। अब जैसे जाल है, जब किसी हर्फ के साथ जुड़ता नहीं है, किसी हर्फ के साथ जोड़ता नहीं है, किसी को अपने बाद में जॉइंट होने नहीं देता, अपने बाद में जॉइंट होने नहीं देता, अपने बाद में, अपने से पहले जॉइंट हो सकता है, अपने से पहले जॉइंट हो सकता है, अपने से पहले वाले को मौका दे सकता है, लेकिन बाद वाले को मौका, जुड़ने का मौका नहीं देता। वो ये चाहता है कि मेरे बाद कोई भी नहीं, मैं ही रहूं, मेरे बाद कोई ना रहे, मेरे मकाम में मैं रहूं, मेरे बाद कोई भी नहीं होना। मेरे से पहले रहा तो चलेगा, लेकिन लास्ट में ही रहना है, आखिर में मैं ही रहना है, मुझ पर सब कुछ खत्म, मुझ पर सब कुछ खत्म। ये बहुत अच्छी सिफत होती है, लास्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। तो ऐसा है दाल। तो पहला जो दाल होगा दाल ही होगा, जैसा है वैसा। क्यों? बाद में किसी को नहीं मिलाता है, इसलिए जैसा है वैसा रहेगा। और दरमियान में तो आता ही नहीं, दरमियान में आता है नहीं आ सकता उन्हें। क्यों? इसलिए कि उन्हें बाद में किसी को जोड़ना नहीं चाह रहा है, उन्हें जोड़ना ही नहीं चाह रहा है, उससे कोई जुड़ता ही नहीं। तो अब बीच में अगर रहेगा तो बाद में जुड़ना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। उन्हें जोड़ना चाहता है क्या? नहीं जोड़ना चाहता है, इसलिए यहां हम क्या करेंगे? नहीं, दरमियान में दाल आता नहीं, आखिर में दाल आता है। मैं बोला ना, दाल आखिर में आता है, मगर उसके बाद कोई सामने वाले से जुड़ सकता है, ठीक है, सामने वाले से देखो ऐसे बताओ, सामने वाला कोई रहेगा, बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन लफ्ज है। आफ्टर कोई भी नहीं आता, बिफोर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, आफ्टर नहीं आ सकता। बात क्लियर? तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4। इसके बाद कौन है? जा भी यही कैटेगरी का है, जा भी इसी कैटेगरी का है, ठीक है। जा ये भी क्या चाहता है? अपने बाद किसी को नहीं चाहता है, अपने से पहले चाहता है। तो जाल, जब भी जा से कोई वर्ड शुरू होगा तो जा इब्तिदा में कैसा रहेगा? जैसा है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई? और दरमियान में आता है? नहीं आता। लास्ट में आ सकता है। बात समझ में आ गई? यहां तक चलो 5 हरूफ हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं, अब बचे 5, चलो वो भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बात समझ में आ गई? किसी को कोई पूछना है? कोई पूछना है बेटा? बात समझ में आई आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे। अब ये जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर आप ये सबक समझे और बच्चों को समझा दिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, और जरूर समझाना चाहिए, और आगे भी बच्चों तक ये हमारे असबाक पहुंचा दे। और ख़ासकर जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं, उनको ये असबाक पहुंचाओ, शेयर करो इसे, ताकि वो भी समझे, और समझे इसलिए कि वो भी अच्छे से अच्छा बच्चों को समझा सके, पढ़ा सके, ठीक है। इसके बाद आता है वाद। कौन? वाद का शोशा कितना है भी बताओ? एक शोशा, याद रख लेंगे। कौन? एक नुक्ते वाला। वाद का शोशा एक है, शोशा भी बोले जा, हिस्सा भी बोले जा, औस भी बोले जा, गोशा भी बोले जा। एक रहा तो दांत, क्या? दांत, ठीक है। वाद क्या है? पढ़ने का तरीका बाद में बताओ ना, किस तरह पढ़ना है, कहाँ से अदा करना है, जुबान कहाँ लगाना है, कौन से दांत को लगना है, कैसे निकालना है, वो बाद में। अब हमें सिर्फ पहचान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अब तक हमारा ये 4th लेसन है। कौन सा लेसन है? 4th या 5th है? 4th लेसन है। 4th लेसन में भी हम क्या चाह रहे हैं? पहचानना चाह रहे हैं, हरूफ को पहचानना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कैसे कैसे तरीके होते हैं इनके। बात समझ गए? वाद,
غاد یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تنہا. اسے کیا بولیں گے؟ تنہا. اب جب یہ کسی کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، بعد میں کسی کو جوڑتا ہے تو دیکھو کیسا رہتا ہے. بعد میں یعنی پہلے جب یہ آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا جڑتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے؟ غور کرنا ہے. کون سا مقام ہے یہ؟ مقام کا نام انیشیل، ابتدائی مقام. کون سا مقام؟ ابتدائی پوزیشن. ٹھیک ہے، یہاں دیکھو، یہاں چھوٹا سا یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ یہی ہے، اس کا قوس ہی ہے. دیکھو بازو میں فوراً کیا آئے گا؟ قوس شروع ہو جائے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے اس میں کنفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غاد ایسے آئے گا، ایسے فوراً فوراً. ٹھیک ہے، یہ آنے کے بعد یہاں دوسرا کوئی آئے گا لیٹر. یہاں تک غاد ہی ہے، یہاں تک کیا ہے؟ غاد ہی ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. اس کے بعد کوئی جڑے گا، اس کے بعد میں کوئی جڑے گا. تو پہلے جب آتا ہے تو اتنا رہتا ہے، ایسا رہتا ہے. کلیئر؟ چلیے اب درمیان میں جب آتا ہے، یہ بیچ میں جب آتا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی دوسرا ہو، اس کے بعد بھی کوئی دوسرا ہو تو کیسے نظر آتا ہے؟ پہلے ایسے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں دیکھو فوراً ختم. سمجھ میں آیا؟ یہ آنا ضروری ہے. یہ بہت سارے بول خالی ایسے لکھ دیتے، خالی ایسے لکھ دیتے، ایسے نہیں لکھنا ہے. یہ آنا ضروری ہے، آخر یہ آنا ضروری ہے. یہ اس کے بعد کوئی بھی دوسرا ملے گا تو درمیان میں آتا ہے تو اس طرح نظر آتا ہے. چلیے آخر میں، آخر فائنل ہو گیا. ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں؟ ماشاءاللہ. غاد ہو گیا. کتنے حروف ہو گئے بھائی؟ ایک نقطے والے 6. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. پہلا کون سا تھا؟ با. دوسرا جیم. تیسرا ذال. چوتھا ز. پانچواں خا چھوڑ دیے جناب، خا چھوڑ دیے. پھر سے بولو، با جیم خا ذال ز غاد. اب چلیے ساتواں حرف. ساتواں حرف ہے وہ. کون سا؟ وہ. کون سا حرف ہے بھی؟ وہ. دکھ رہا ہے؟ ذرا بڑا لکھ دیتا ہوں. کون سا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی نظر آئے گا. دیکھو جب پہلے رہے گا بس ذرا یہ لمبا ہوگا، بس ختم. ٹھیک ہے، وہ جب درمیان میں ہوگا بس. ٹھیک ہے، جب آخر میں ہوگا پورا. کتنے ہو گئے؟ 3. ارے 10 میں سے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد والا بھائی ایک نقطے والے پڑھ رہے ہیں ہم. کون سے پڑھ رہے ہیں؟ ایک نقطے والے. چلیے غائن بھی ایسے ہی. جب پہلے آتا ہے ابتدائی مقام میں. کون سے مقام میں؟ ابتدائی. انگلش میں کیا بولیں گے؟ انیشیل مقام میں جب آتا ہے تو ایسے نظر آئے گا. اب جب بیچ میں آتا ہے تو یہ عجیب لگے گا. بیچ میں آتا ہے تو عجیب لگے گا. ذرا غور سے دیکھنا کیسا لگے گا. دیکھو ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے. کیسا ہے؟ غائن ذرا عجیب لگ رہا ہے نہیں؟ اس کا طریقہ ہی بدل دیے. غائن ایسا لگے. آخر میں آتا ہے جب بھی اس کا طریقہ بدل دیے. دیکھو سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گیا؟
समझ में आ गया है तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो और एक मर्तबा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र जितना अदा करेंगे अल्लाह ताला क्या करेंगे, और देंगे और देंगे और देंगे। नाशुक्री करेंगे, खाली शिकायतें करेंगे, शिकवे करेंगे, खाली नीचे नीचे देखेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव माइंड सेटअप बनाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नेमतों से दूर हो जाएंगे। इसलिए शिकायत नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, शुक्र करना है, शुक्र अदा करना है, शिकायत नहीं करना। जितना शुक्र करेंगे उतना मिलेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ज्यादा से ज्यादा देंगे अल्लाह। कैसा देंगे जी, ज्यादा से ज्यादा, भर भर के रखने जगह नहीं रहेगी। दिल अल्लाह खोल देंगे, इतना इल्म देंगे, इतना इल्म देंगे, इतनी बारीक बारीक चीजें समझा देंगे कि किताबों में वो चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी। किताबों में वो चीजें, ऐसे इल्म को इल्म लदुनी कहते हैं, इल्म, हाँ वो इल्म अल्लाह देंगे बगैर किसी के सिखाए देंगे। ऐसा उसे बोलते हैं दिल का सीने का खुलना, सीने का रब्बि इश्रह ली, यानी ये दुआ इल्म में तरक्की के लिए ये दुआ पढ़ना, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को इस काम के लिए, इस इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए खोल दीजिए, दीन के लिए खोल दीजिए, दीन के इल्म के लिए वसी बना दीजिए। छोटा प्याला लेकर गए तो जितना प्याला है 100 ग्राम का लेकर गए तो 100 ग्राम दूध मिलेगा, 500 ग्राम का लेकर गए तो 500 ग्राम दूध मिलेगा, आधा किलो दूध मिलेगा। बहुत बड़ा ड्रम ले गए तो हाँ पूरा खानदान पिए जा नहीं जी, हाँ बकेट ले गए तो पूरे बिल्डिंग वाले यूज कर लिया जा दूध को। ड्रम और टैंकी ले चले गए तो बड़ी ट्रैक्टर में पूरा मोहल्ला दूध पी लिया जाओ। नहीं, अब इस तरीके से हमारा सीना भी इतना ब्रॉड, इतना चौड़ा, इतना वसी अगर रहेगा तो हमारे सीने में क्या उतरेगा, उतना इल्म आएगा। तो इसलिए दुआ करना है, अल्लाह हमारे सीने को इल्म के वास्ते, दीन के इल्म के वास्ते खोल दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी और वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे जुबान की जो घंटियां हैं, बोलने के वक्त में लुकनत पैदा होती है, साफ बोल नहीं पाता, जुबान रुक जाती है, उसकी गिरें जो हैं वो गिरों को खोल दे, वो घंटियों को खोल दे, साफ मेरी जुबान बना दे। नहीं क्या, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, ठीक है। यफ़क़हू क़ौली, ए अल्लाह मुझे ऐसा बोलने वाला बना दे कि मेरी बातों को हर कोई समझ सके, हर कोई मेरी बात को समझ सके। हम ना बोलना नहीं आता, हमारी बात कोई भी समझ ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हम मांगते नहीं, हम दुआ नहीं करते। दुआ करना करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिठाओ अपने सीने में, उतारो अपने सीने में, जहन में नक्श करो। क्या करो? नक्श करो। पत्थर पर जब आदमी नक्श करता है छनी और हथौड़ी से तो पत्थर पे डिजाइन तैयार हो जाता है, होता नहीं होता। इसी तरह हमारे दिलो दिमाग में हम इल्म को नक्श करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। तो गैन समझ में आ गया। अब ये जो हुरूफ हम पढ़ रहे हैं, 3 नुक्तों वाले, 2 नुक्तों वाले या 1 नुक्ते वाले? वेरी गुड है, हाजिर है बंदा, हाजिर है, हाजिर है भी, माशाअल्लाह। बोलो लब्बैक, बोलो जी लब्बैक, माशाअल्लाह हाजिर है। तो दिमाग को हाजिर रखो। जिस्म हाजिर रहता है लेकिन दिमाग अक्सर और बेहतर इनका हाजिर है, रहता है उसी दुनिया में। चलिए कितने हुरूफ हो गए भाई? 8 हो गए। 9वां हर्फ कौन सा है भाई? फा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और हमें डिजिटल बोर्ड की जरूरत भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिए हमें किताब की भी अरे अल्लाह की नेमतों के हम मुहताज तो हैं, लेकिन हम इल्म सीने में उतारने वाले लोग हैं। हमारे असातिज़ा ने हमारे लिए ऐसा इल्म सिखाया कि उनके सीनों से हमारे सीनों में उतरा है, ठीक है। अब हमारे सीनों से आपके सीनों में मुंतकिल होना है। हम नूरानी कायदा लेकर के या कोई दूसरी किताब लेकर के पढ़ने वाले लोग नहीं, हम डायरेक्ट सीखने वाले लोग हैं। अगर नूरानी कायदा वगैरह सब बंद करके रख दिए कहीं, या फिर हमें वो मिली ही नहीं, उसे नूरानी कायदा को खत्म ही कर दिए, इंशाअल्लाह हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, इंशाअल्लाह ऐसे ही सिखा देंगे। एक एक नुक्ते को हम
सीनों में, दिल में, दिमाग में महफूज करके रखेंगे इंशाल्लाह, एक एक शोशे को। इंशाअल्लाह। देखें नहीं, एक एक शोशा, एक एक गोशा, एक एक हिस्सा, एक एक कमान, एक एक कौस को हम क्या करेंगे, महफूज रखेंगे, मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के कलाम का मौजज़ा है, ये अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है जो हमारे जैसे कमजोर लोगों के दिलो दिमाग में अल्लाह ने अपने कलाम का एक एक हिस्सा महफूज कर दिया। समझ गए इंशाअल्लाह। कुरान को अगर मिटा भी दिया जाए, कुरान को अगर जला भी दिया जाए, कुरान को अगर बंद कर दिया जाए, छापना बंद कर दिया जाए, सबसे छीन लिया जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह फिर से कुरान क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे समझाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसमें मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए आप एक इरादा कर लो, हम कुरान के हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह। बनेंगे भाई इंशाअल्लाह। आप सबको भी मेरी यही गुजारिश है, अपने घर के बच्चों पर तवज्जो दें, कुरान की हिफाजत करने वाला मुहाफिज बनाए और अपनी नस्लों में कुरान के हाफिजों को पैदा करवाएं इंशाअल्लाह। और हुफ़ाज़ किराम और उलमा इकराम से मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि इनके सीनों में, इनके दिलो दिमाग में अल्लाह का कलाम रहता है। बहुत बड़े ये लोग हैं, ये बहुत बड़े यूनिक लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ने इनको इल्म दिया हुआ है, ये यूनिक है। अगर आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये आपकी बदनसीबी है, ये आपकी बदकिस्मती है। इसलिए हर तालिब इल्म को चाहने वाले बने, क्या करने वाले, चाहने वाले बनाएंगे भी अपने घर में हाफिज इंशाअल्लाह, आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों मुनीर भाई अपने बच्चे को इंशाअल्लाह, हाँ क्या भैया अमीन, हाफिज कुरान बनना है इंशाअल्लाह। बोलो जज्बे से बोलो इंशाअल्लाह, जरूर बनूंगा, बोलो जरूर बनूंगा, बोलो जरूर बनूंगा इंशाअल्लाह। और आप इंशाअल्लाह जरूर, और आप इंशाअल्लाह बेटा आप बोलो जोर से, इंशाअल्लाह जरूर बनूंगी मैं। उसके वास्ते ये असबाक जो है, हमारे ये लेसन्स जो हैं, इन पर गौर करो, इन पर तवज्जो दो। इन मामूली असबाक नहीं है, ये हिफाजत करने वाले असबाक हैं। ऐसे ही पढ़ाना हो तो मैं भी पढ़ा देता आपको, नहीं मैं क्यों इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि हमारे सीनों में एक एक नुक्ता महफूज हो जाए, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा महफूज हो हमारे दिलो दिमाग में ना। तो किताब लेते हैं, हम भी पढ़ा देते हैं, नूरानी क़ायदा के कई आप इसमें देख लीजिए कितने आपको एपिसोड्स मिलेंगे, कितने वीडियोस मिलेंगे। नहीं, उस तरीके से नहीं, हमें एक हमारा एक मकसद है, हमारा एक मकसद हकीकी माने में हम हाफिज बनना है, हकीकी माने में हम मुहाफिज बनना है, हकीकी माने में अल्लाह के कलाम को हम सीनों में उतारने वाले बनना है। बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने हुरूफ हो गए? 9 चल रहा है। फा, एक नुक्ते वाला फा, कैसा फा में बताओ कितने कौस हैं? एक कौस है, मगर उसके साथ में क्या है? एक दायरा है, एक दायरा। देखो इसे बोलते हैं दायरा, इसे बोलते हैं दायरा, सर्कल। सर्कल को क्या बोलते हैं जी? दायरा। कितने दायरे हैं फा में? एक दायरा और एक शोशा, कौस, ठीक है, एक हिस्सा भी है उसका। अब फा जब शुरू में आती है कैसे नजर आएगी? दायरा और बस आधा हिस्सा, शोशा, आधा कौस। अब जब दरमियान में आती है कैसे नजर आएगी? सिर्फ क्या नजर आएगी? दायरा। देखो फा, इससे पहले भी कोई जुड़ा हुआ होगा, इसके बाद में भी कोई जुड़ा हुआ होगा। अब उसके बाद में आखिर में पूरी फा नजर आएगी, दायरा भी और कौस भी, दायरा भी और कौस नहीं जनाब, कौस। हाँ, समझ में आ गया भाई? आखिरी हर्फ है नून। नून कौन हर्फ है? नून। नून कौन है? नून। बहुत अच्छा हर्फ है, एक पढ़ने में बड़ा मजा आता है। चलिए नून देखें, उसमें भी एक कौस, एक कौस है, बड़ा है ने, एक दायरा, इसके बीच में एक नुक्ता, ठीक है, ये एक नुक्ता। जब बीच में, जब पहले दरमियान में आता है तो कैसा दिखेगा? ऐसे। सिर्फ नुक्ते का फर्क होगा, नुक्ते से पहचान लेंगे नून बोलकर। किससे पहचानेंगे? नुक्ते से पहचानेंगे। अगर नुक्ता नीचे डाल दिए तो क्या हो जाएगा? बा। वेरी गुड, क्या होगा? बा होगा। नुक्ता अगर ऊपर रहा तो नून। समझ में आ गया? चलो बीच में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही
اگر نقطہ نیچے رہا تو با اوپر رہا تو نون نون. آخر میں جیسا ہے ویسے ہی. ختم. ماشاءاللہ ہم کیا پڑھ لیے ابھی آج ہم پڑھ لیے ہیں نقطے والے پورے حروف پڑھ لیے. 15 حروف 15 کے 15 حروف ہم پڑھ چکے ہیں. پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. بولو ایک مرتبہ الحمدللہ. اور کل کوشش کریں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں 15 کے 15 بنا نقطے والے حروف ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. مکمل پڑھ لیں گے. اس کے بعد کے اسباق بہت ہیں انشاءاللہ. اس میں پڑھنے کے طریقے سکھاؤں گا انشاءاللہ. کون سے پڑھنے کے طریقے بہترین سمجھ میں آئے جیسا. ٹھیک ہے بیٹا آپ کو سمجھ میں آ گیا. دیکھو جو کمزور طالب علم ہوتا ہے اسے پوچھنا چاہیے. جو جس کا دماغ بہت کمزور رہتا ہے یا چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے. سمجھ رہے؟ ایک سائیکالوجی کا ماسٹر جو رہتا ہے سائیکالوجسٹ اس کا کیا رول رہتا ہے؟ اس کا رول یہی رہتا ہے نہیں سب سے کمزور پرسنالٹی کو کیا کرنا ہے؟ ڈیولپ کرنا. ایک استاذ کا بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ سب سے کمزور طالب علم کو کیا کریں؟ آگے لے کر آئیں. اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں, اس کے اندر ایسا ڈیولپمنٹ اس کے اندر پیدا کر دیں کہ وہ ڈیولپ ہو جائے, وہ ترقی کر جائے, اس کے اندر سے شاخیں پھوٹنے لگے. نہیں, وہ سوکھا ہوا پیڑ ہے, اسے پانی ڈالیں اور اس کی دیکھ ریکھ کریں تو تھوڑے دنوں کے بعد کیا آئیں گی؟ وہ سوکھے پیڑ سے شاخیں نکلیں گی, ہرے ہرے پتے نکلیں گے اور وہ جب پھل دینے والا بنے گا, بڑا ہوگا نہیں, اب وہ اتنا سایہ دار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہماری امید بھی یہی ہونی چاہیے, پورے استقامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے اندر پیدا فرمائے, ہاں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کلاسز کو بے حد قبول فرمائے اور اس کے نتائج اللہ تعالیٰ عام و تام فرمائے. میں آپ تمام سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں, دعا کریں. اور اگر آپ کو ہمارے یہ اسباق پسند آ رہے ہوں تو ہمیں حوصلہ دیں اور کمنٹ میں کچھ ہمارے لیے دعائیہ الفاظ لکھیں, اور اسی طرح آپ لائک کا بٹن بھی دبا دیں, اور اسی طریقے سے آپ ہمارے ان اسباق کو پسند کر رہے ہوں تو وہ گھنٹے کو بھی دبا دیں, اور اسی طریقے سے سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر بھی کلک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.